गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स विथ सी डी पटेल। जो मित्रों प्रीवियस लेक्चરની અંદર આપણે સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવત વિશે ભણી ગયા, એનું સૂત્ર મેળવ્યું અને એના પરથી કોઈ પી બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જાની વાત કરી અને એના સૂત્રો આ પ્રમાણે છે કે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર બે બિંદુઓ છે કે આર અને પી, અને વિદ્યુત ભાર જો આર બિંદુએ હોય तो आर बिंदुए एने कंईक स्थिति ऊर्जा होय तो स्थिति ऊर्जा यू आर आर बिंदुए, एज प्रमाणे पी बिंदुए स्थिति ऊर्जा यू पी है। तो तेमनी वच्चेनो तफावत डेल्टा यू बराबर यू पी माइनस यू आर बराबर माइनस क्यू इंटीग्रेशन आर टू पी ई डॉट डी आर जेटलो मळतो तो आपणे। एज प्रमाणे कोई पर्टिक्युलर पी बिंदु माटे लेवुं होय तो ए विद्युत भारने आपणे अनंत अंतरेथी लावीए, बराबर। अने अनंत अंतरे ए विद्युत भारनी स्थिति ऊर्जा शून्य लीधी आपणे तो शून्य थई जाए अनंतरे, तो यूपी माइनस यू आर शून्य थई जाए एटले पी बिंदुए स्थिति ऊर्जा आपणे मळे। एटले कोई पर्टिक्युलर पी बिंदुए स्थिति ऊर्जा यूपी बराबर माइनस क्यू इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर जेटली मळती हती आपणे। आनी वात करी, आ सूत्रो याद राखवाना, तैयार कर देवाना, बराबर। एमसीक्यू में पूछाय तो आ सूत्रों वापरी अने तमे एक्जाम्पल के एमसीक्यू गणी शको। हवे आजनो टॉपिक छे स्थित विद्युत स्थितिमाननी व्याख्या आपी समजावो। एटले विद्युत स्थितिमान कोने कहेवाय एनी वात छे, बराबर। जो टाइटल ए छे तो स्थित विद्युत स्थितिमाननी व्याख्या, जो आपणे आनी व्याख्या आवडती होय तो एना उपरथी आपणने स्थित विद्युत स्थितिमाननी व्याख्या एकदम सरळताथी आवडी जाय, बराबर। अहींया आगळ जे विद्युत भार लीधो छे ए विद्युत भारनी जग्याए आपणे फक्त एकम धन विद्युत भार लई लेवानो छे तो एना उपरथी आनी व्याख्या बनी जाए। क्लियर? जो विद्यार्थीने आनी व्याख्या पाकी थई गई होय ए विद्यार्थी आनी व्याख्या लखी शके, बराबर। बोलो तो आनी व्याख्या आपणे एकवार याद कर लईए। तो आनी व्याख्या शुं हती? तो मैं एवुं कीधुं हतुं के कोई क्यू विद्युत भारने अनंत अंतरेथी विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशा में लावा माटे करवा पड़ता कार्यने ते बिंदु आगळनी स्थिति ऊर्जा कहे छे। क्लियर? तो हवे अहींया आगळ जे विद्युत भार क्यू हतो एनी जग्याए आपणे एकम धन विद्युत भार लई लईए, बराबर। अने जो आवो ज शब्द तमे 11मा धोरणमां भणी गया गुरुत्वीय स्थितिमान, तो एनी अंदर पण शुं हतुं? तो एनी अंदर दळने लई आवता हता कि भाई एकम दळना पदार्थ ने अथवा तो एकम दळनो कोई पदार्थ होय अने अनंत अंतरेथी विद्युत क्षेत्रमां क्षेत्रनी विरुद्ध लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य, बराबर। एने शुं कहेता हता आपणे? गुरुत्व स्थितिमान, फाई याद होय तो, बराबर। एना ज जेवुं विद्युत स्थितिमान छे। तो जो आपणे विद्युत स्थितिमाननी व्याख्या लखीए के हवे अहींया आगळ एकम धन विद्युत भार लई लईए कि एकम धन विद्युत भार ने अनंत अंतरेथी कोई पी बिंदुए अथवा तो कोई बिंदुए, बराबर, कोई बिंदुए विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध, एना ए ज शब्दों है, विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध लाववा माटे करवा पड़ता कार्य ने ते बिंदु आगळनी विद्युत स्थितिमान कहे छे। विद्युत स्थितिमान कहे छे, बराबर। एकम धन विद्युत भार ने अनंत अंतरेथी आपेला कोई बिंदु एवुं पण कहे अथवा तो कोई बिंदुए विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध लाववा माटे करवा पड़ता कार्यने ते बिंदु आगळनुं विद्युत स्थितिमान कहे छे। तो जुओ हवे
વ્યાખ્યાઓ પરથી આપણે એનું સૂત્ર લખીએ. જુઓ કે ભાઈ એકમ ધન વિદ્યુતભાર એટલે એકમ બોલીએ એટલે એ વિદ્યુતભાર હંમેશા ક્યાં આવશે? છેદમાં આવશે. એકમ ધન વિદ્યુતભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ અનંત અંતરેથી કોઈ પી બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, બરાબર, એ તે બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. એટલે વીપી બરાબર ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી અપોન ક્યુ. ક્લિયર? જો આ પ્રમાણે પણ લખાય, બરાબર. અને અહીંયા એકમ ધન વિદ્યુતભાર એટલે એનું મૂલ્ય કેટલું? 1 એકમ. તો આની જગ્યાએ તમે ખાલી એકડો લખી દો અહીંયા આગળ અને એકડો અહીંયા લખી દો, બરાબર. તો એક લખો કે ના લખો તો એ ચાલે. તો બોલો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું આવે? તો માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. એ હમણાં લખીએ. જુઓ તો હવે અનંત અંતરેથી પી બિંદુએ લાવવા માટે કોઈ વિદ્યુતભારને કરવું પડતું કાર્ય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ પી બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય આપણને ખબર છે કે ભાઈ ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુપી બરાબર આટલું હતું માઇનસ ક્યુ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. જો યાદ કરો આગળની વ્યાખ્યા પ્રમાણે. તો હવે ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પીની જગ્યાએ આ લખી દઉં. ઓકે, તો માઇનસ ક્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર અને છેદમાં ક્યુ. ચલો તો ક્યુ ક્યુ હવામાં બોલો શું વધ્યું? તો જુઓ therefore Vp is equal to minus integration infinite to P E dot dr. તો જુઓ આ P બિંદુએ કોઈ P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આટલું થશે. ક્લિયર? ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. બોલો જો અહીંયા આગળ 1 મૂકી દો તો એટલું થઈ જાય, બરાબર. એકમ ધન વિદ્યુતભાર એટલે અહીંયા આગળ વિદ્યુતભાર ક્યુની જગ્યાએ 1 મૂકી દો અને 1 આપણે લખતા નથી, બરાબર. તો જો એ જ સૂત્ર મળ્યું આપણને, બરાબર છે. ઓકે, હવે જુઓ આ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ કેવી રાશિ છે? સોરી, સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવી રાશિ છે? તો કે અદિશ રાશિ. અદિશ રાશિ છે, બરાબર. ચલો એનો એકમ શું થશે? તો જુઓ ઈનો એકમ ન્યૂટન પર કુલમ અને આનો એકમ મીટર. તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર પર કુલમ થશે અને ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એને શું કહેવાય? જૂલ કહેવાય. તો જૂલ પર કુલમ પણ કહેવામાં આવે છે. આ એનો એકમ થઈ ગયો. જુઓ, બરાબર. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો એકમ ન્યૂટન પર કુલમ ઇન્ટુ મીટર એટલે કે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર પર કુલમ અને ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે જૂલ પર કુલમ, બરાબર છે. ઓકે, અને જૂલ પર કુલમને વોલ્ટ પણ કહેવામાં આવે. વી એટલે વોલ્ટ પણ સ્થિતિમાનનો એકમ થશે. ચલો એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? પર અહીંયા લખું છું, દેખાય એવું અહીંયા લખું છું. ચલો એનું પારિમાણિક સૂત્ર. તો પારિમાણિક સૂત્ર ચલો જૂલનું શું થાય? M1 L2 T-2 અને કુલમનું A1 T1. તો ચલો આના ઉપરથી બનાવો. તો જુઓ M1 L2 અહીંયા T-2 અને T1 ઉપર જશે T-3 અને એ ઉપર જશે A-1. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પારિમાણિક સૂત્ર M1 L2 T-3 A-1 થશે. ક્લિયર? ઓકે, તો આ પ્રમાણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા આપી અને આપણે એનું સૂત્ર મેળવી શકીએ, બરાબર. જો આના ઉપરથી આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ, આના જુદા જુદા સૂત્રો બનાવી શકીએ. જો આની જગ્યાએ વીપીની જગ્યાએ વીપી બરાબર આ પ્રમાણે લખાય. વીપી બરાબર હવે ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી એની જગ્યાએ આપણે યુપી પણ લખી શકીએ અને છેદમાં ક્યુ, બરાબર. એટલે કે પર્ટિક્યુલર કોઈ પી બિંદુને ની સ્થિતિ ઉર્જાને કોઈ વિદ્યુત ભાર વડે ભાગતા તે બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે છે.
ક્લિયર? ઓકે, તો આ થઈ ગયું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, સોરી વિદ્યુત સ્થિતિમાન થઈ ગયું, બરાબર. હવે વાત કરીએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની, બરાબર. ઓકે, એના પહેલાં આપણે બીજું એક સૂત્ર પણ જોઈ લઈએ કે જો આવું હોય તો આ પણ લખાય, બરાબર. અને જો આ પ્રમાણે પણ લખાય કે W ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q આ બાજુ આવી જાય તો Q ઇન્ટુ VP, બરાબર. જો કોઈ પર્ટિક્યુલર બિંદુ આપણે કાઢી નાખીએ તો આ પ્રમાણેનું સૂત્ર બને W બરાબર Q ઇન્ટુ V, V બરાબર U બાય Q, બરાબર. U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ V. જો આવા નાના નાના સૂત્રોનો ઉપયોગ MCQમાં થતો હોય, બરાબર છે, તો આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ. ઓકે, હવે વાત કરીએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની. જો તો સેમ આ સ્થિતિ ઉર્જાનો જે તફાવત છે, જો અહીંયા આ જે સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવતનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે ડેલ્ટા યુ બરાબર યુપી માઇનસ યુઆર બરાબર માઇનસ ક્યુ આર બિંદુથી પી બિંદુએ, બરાબર, ઇન્ટિગ્રેશન ઈ ડોટ ડીઆર ઇન્ટિગ્રેશન આર ટુ પી. હવે હમણાં કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ સ્થિતિ ઉર્જાને વિદ્યુત ભાર વડે ભાગો, બરાબર, તો આપણને વી મળે. તો આખા સમીકરણને આપણે ક્યુ વડે ભાગી દો. ચલો, અને ક્યુ વડે ભાગો, ક્યુ વડે ભાગી દો, બરાબર, ક્યુ વડે ભાગો. ચલો, ક્યુ વડે ભાગશો તો આ શું મળશે? ડેલ્ટા વી. ડેલ્ટા વી બરાબર, જુઓ આને આ પ્રમાણે લખાય, બોલો લખાય, હા. તો પી બિંદુની વાત કરીએ તો પી બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા વીપી માઇનસ આર બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા વીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો ક્યુ ક્યુ હવામાં તો શું થશે? માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન આર ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. તો આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળી ગયો, બરાબર. જો હવે આ પ્રમાણે કે કોઈ વિદ્યુત ભાર ક્યુ ના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, બરાબર, ધારો કે બે બિંદુઓ છે કે આર અને આ પી બિંદુ, બરાબર. તો આર બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનની સ્થિતિ ઉર્જા, સોરી વિદ્યુત સ્થિતિમાન વીઆર છે અને પી બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વીપી છે, બરાબર. તો એ બંનેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેલ્ટા વી બરાબર વીપી માઇનસ વીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન આર ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર જેટલો થાય. તો આને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કહે છે, બરાબર છે. ઓકે, ચલો આવડે એવું સરળ. તો જુઓ આ બધા જ સૂત્રો આપણે યાદ રાખવાના છે. એક્ઝામ્પલની અંદર બધાનો ઉપયોગ થશે, બરાબર છે. જો આ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર, પછી સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવતનું સૂત્ર, બરાબર, સ્થિતિમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર, વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, આ તફાવતનું સૂત્ર, બરાબર. કોઈ પી બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા, પી બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા આપણે યુપી બરાબર લખી દો કે ભાઈ માઇનસ ક્યુ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર, બરાબર. અને પી બિંદુએ સ્થિતિમાન વીપી બરાબર માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. જુઓ વીપી બરાબર માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. આ સૂત્રો યાદ રાખવાના. પી બિંદુ એટલે કોઈ પણ બિંદુ આપેલું હોય, બરાબર, કોઈ બિંદુ એવું સમજી લેવાનું તમારે, બરાબર છે. જો એક્ઝામ્પલની અંદર આર એટલે અહીંયાથી અંતર છે આ તો, બરાબર, અધન વિદ્યુત ભાર અહીંયા પી અને આ આર છે. તો આ જે અંતર છે એ આર છે. આની જગ્યાએ તમને કદાચ એક્સ પણ આપેલો હોય, બરાબર, કે ભાઈ એક્સ અંતર, તો અહીંયા આગળ ડીએક્સ લખવાનું. એલ આપેલી હોય લેન્થ તો ડીએલ લખવાનું, બરાબર છે. એ પ્રમાણે આવું ડીઆર પકડી નહીં પાડવાનું કે સાહેબ ડીઆર કીધું હતું તો આપણે ડીઆર જ લખીએ ને, હે, ક્લિયર. એટલે એ પ્રમાણે લખીશું. પછી આ સૂત્ર એક યાદ રાખવાનું કે વીપી બરાબર ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પી
अपॉन क्यू क्लियर ओके પછી આ સૂત્રો છે આ બધા સૂત્રો તમારે યાદ રાખવાના થાય એકની વ્યાખ્યા આવડે એટલે બધાની વ્યાખ્યા આવડે એકદમ સિમ્પલ છે ક્લિયર જો હવે આ સૂત્રો ઉપરથી જો આના લગતા આ સૂત્રો ઉપરથી એકાદ બે એમસીક્યુ તમને કરાવડાવે એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવે બરાબર એમ તો આ જૂની ટેક્સ્ટ બુકના છે પણ ગુજકેટની અંદર પૂછાય એવા બરાબર નીટમાં તમને આના સિવાયનો કન્સેપ્ટ તમારો થોડોક વધે બરાબર ક્લિયર થાય એના માટેના છે તો જુઓ આ તમારે યાદ રાખવાનું થાય ઓકે ચલો એમસીક્યુ જોઈએ એક બે જો તો આ પ્રમાણેનું એક એમસીક્યુ છે કે ઈ સદિશ ઈ બરાબર E0 I કેપ જેટલા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે જો x બરાબર 0 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય હોય તો x બરાબર પ્લસ x પાસે સ્થિતિમાન કેટલું હશે જો તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપી દીધેલું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર E0 I કેપ આનો મતલબ શું તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ x અક્ષની દિશામાં છે આ પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં છે બરાબર I કેપ જુઓ અહીંયા હવે ધારો કે અહીંયા આગળ અવગમ બિંદુ O છે આ y અને આ z લઈએ તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે x બરાબર 0 એટલે આ બાજુ x છે આ x ધારી લઈએ અહીંયા આગળ તો અહીંયા આગળ 0 આગળ x કેવો છે 0 અને આ x 0 બરાબર 0 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય છે એટલે v બરાબર 0 બરાબર 0 પાસે 0 તો x બરાબર પ્લસ x પાસે સ્થિતિમાન કેટલું ધારો કે અહીંયા આગળ x બરાબર 1 2 3 બરાબર એ પ્રમાણે x બરાબર પ્લસ x પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું આવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે તો તમારે શું કરવાનું અહીંયા આગળ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લેવાનો અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લો તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતમાં અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક એટલે કે Vx માઇનસ V0 જ્યાં V0 તો કેવું છે શૂન્ય હોય ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું સૂત્ર શું આવશે તો આ રહ્યું માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ચલો ક્યાંથી ગયા R to P પણ અહીંયા આગળ પહેલું બિંદુ x બરાબર 0 એટલે 0 થી ક્યાં આવશે 0 થી x હા પછી E 0 થી x પછી E તો E ડોટ dr પણ જો E બરાબર તમને આપેલું છે E0 I કેપ ચલો તો માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ x એની જગ્યાએ શું મૂકો તમે E0 I કેપ ડોટ હવે dr એટલે આ પ્રમાણે લખતા હતા આપણે 11મું ધોરણ યાદ કરો dx I કેપ પ્લસ dy j કેપ પ્લસ dz k કેપ બરાબર dr બરાબર ઓકે તો dxi પ્લસ dy j પ્લસ dz કે તમે આખું મૂકો અથવા તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ x દિશામાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો એ દિશામાંનો જ ઘટક મળી જાય આપણને લઈ લેવાનું બરાબર તો ડોટ dxi કેપ બરાબર dr ની જગ્યાએ કારણ કે y અને z ઘટકો શૂન્ય છે અથવા જો આની જગ્યાએ તમે આખું મૂકશો તો જુઓ i ડોટ i1 એટલે x દિશામાં મળશે પણ i ડોટ j એટલે કેવું થઈ જશે 0 એ જ પ્રમાણે i ડોટ k કેવું થઈ જશે 0 તો અહીંયા આગળ આપણે શું લખીશું dxi કેપ ઓકે તો હવે જુઓ અહીંયા આગળ E0 I એટલે અહીંયા માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ x E0 I ડોટ I1 તો E0 ઇન્ટુ dx થશે હવે E0 ને આપણે બહાર લઈ લઈએ તો જો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E0 ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ x અને dx બરાબર છે ચલો હવે dx નું સંકલન શું થશે x dx નું સંકલન x થશે બરાબર તો જો અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E0 ચલો dx નું x થશે ચલો લિમિટ 0 ટુ x ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E0 અહીંયા આગળ x માઇનસ 0 એકવાર અપર લિમિટ માઇનસ એકવાર લોઅર લિમિટ બરાબર તો ચલો 0 એટલે માઇનસ E0 x આવશે બરાબર
તો અહીંયા આગળ v0 બરાબર તો 0 છે, દેરફોર x આગળ એટલે કે ધન x આગળ સ્થિતિમાન vx બરાબર માઇનસ e0 x થશે. ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે આપણે MCQ ગણી શકીએ. ક્લિયર? ઓકે. તમે આ બધું ના કરો, આ તો મેં તમને સમજાવવા માટે કીધું છે. તમે સીધો આ સ્થિતિમાંનો તફાવત તમને ખ્યાલ હોય, સૂત્ર ખબર હોય, બરાબર, તો જો આ પ્રારંભિક બિંદુ આપેલું છે ને અંતિમ બિંદુ આપેલું છે, બરાબર. પ્રારંભમાં સ્થિતિમાન કેવું છે? શૂન્ય પ્રારંભિક બિંદુ પાસે. અંતિમ બિંદુ પાસે સ્થિતિમાન શોધવાનું કીધું છે, તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, બરાબર. v0 બરાબર અહીંયા આગળ 0 મૂકી દેવાનું છે, બરાબર. vx બરાબર vx માઇનસ 0 એટલે દેરફોર vx જ આવશે ને. તો vx બરાબર છેલ્લે અહીંયા સુધી. તો MCQમાં 4 ઓપ્શન આપેલા હોય, ઓપ્શન હોય તો આ પ્રમાણે ગણી શકાય. એટલે ઓકે. હજી એક બીજું જુઓ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. જો બીજું MCQ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E AXI વડે રજૂ થાય છે. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે તમને કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર AXI કેપ, જ્યાં A બરાબર 10 વોલ્ટ પર મીટર છે. એટલે એની કિંમત આપી દીધેલી છે. તો આપણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને આ પ્રમાણે લખી શકીએ, એની જગ્યાએ 10 XI કેપ, બરાબર. E બરાબર 10 છે. આ ક્ષેત્રમાં 10-20 મીટર બિંદુની સાપેક્ષ, એટલે આ યામ આપેલા છે તમને, જુઓ 2 લખેલા હોય એટલે આ x અને y કહેવાય. તો આ x અને y, બરાબર. ધારો કે 0, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. તો જુઓ x આમ એટલે 10 અને y આમ 20, એટલે 10 ને 20, એટલે આ અહીંયા કોઈ બિંદુએ, એટલે આપણે P બિંદુએ કહી દઈએ આપણે કે આ P બિંદુએ યામ છે તમારા 10 અને 20. તો P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન Vp, બરાબર. P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન Vp છે. તો આ બિંદુની સાપેક્ષે ઉગમ બિંદુનું સ્થિતિમાન શોધે, એટલે ઉગમ બિંદુ એટલે આ. તો અહીંયા આગળ તમારે સ્થિતિમાન શોધવાનું છે. ક્લિયર? એટલે Pની સાપેક્ષે ઓનું સ્થિતિમાન શોધો એવું કહે છે. ક્લિયર? ઓકે. તો આપણે આ પ્રમાણે આકૃતિ પરથી પણ લખી શકીએ કે ધારો કે આ કોઈ P બિંદુએ યામ છે, તો Pની સાપેક્ષે ઉગમ બિંદુ એટલે કે O અથવા તો ઉગમ બિંદુ એવું લખી દઈએ કે ઓનું Pની સાપેક્ષે, અહીંયા આખું લખું, ચલો, ઉગમ બિંદુ ઓનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, બરાબર. તો આને તફાવત સ્વરૂપે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકીએ? Pની સાપેક્ષે ઓનું છે, બરાબર. તો VO માઇનસ VP આવે, બરાબર. સાપેક્ષ વેગની અંદર તમે ભણી ગયા, બરાબર, કે સાપેક્ષ વેગમાં આ પ્રમાણે લખ્યું હોય કે ભાઈ VAB, બરાબર. તો Bની સાપેક્ષે એનો વેગ, બરાબર, એ પ્રમાણે લખતા હતા આપણે. તો અહીંયા આગળ પણ સેમ વસ્તુ થશે, બરાબર. Pની સાપેક્ષે ઓનું સ્થિતિમાન, Pની સાપેક્ષે ઓનું સ્થિતિમાન એટલે VO માઇનસ VP. આવી રીતે આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? ઓકે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો પછી તો સૂત્ર આવી જાય માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન. ચલો ક્યાંથી ગયા? P થી O. ચલો E.dr. આ સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું. હવે એની જગ્યાએ મૂકી દઈએ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન P ટુ O, એની જગ્યાએ 10 10xi કેપ ડોટ, ચલો dr. તો હવે dr ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? dxi કેપ પ્લસ dyj કેપ પ્લસ dz કે કેપ. ઓકે. ચલો હવે આનો એકવાર આની સાથે ગુણાકાર, પ્લસ આનો આની સાથે, પ્લસ આનો આની સાથે. તો માઇનસ P ટુ O 10x, ચલો, તો 10xi ડોટ i એટલે 1 થઈ જશે ઇન્ટુ dx પ્લસ, ચલો, 10xi ડોટ j એટલે શું થઈ જશે? 0, i ડોટ j
0 એટલે આ 0 થશે પ્લસ ચલો આઈ ડોટ કે શું થશે 0 એટલે આ 0 થશે એટલે આ બધું પદ કેવું થઈ જશે 0 બોલો ક્લિયર ઓકે હવે પી બિંદુએ યામ શું છે જુઓ 10 20 પી બિંદુએ યામ શું છે 10 20 અને ઉગમ બિંદુએ 0 0 પણ અહીંયા આગળ જુઓ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં છે એક્સ અક્ષ અથવા તો આ એકલું એક્સ જ ઘટક એક્સ જ મળે છે આપણને બરાબર તો અહીંયા આગળ આપણે કયો ઘટક લઈશું ફક્ત એક્સ ઘટક તો લિમિટમાં પણ કેવો ઘટક લેવાનો ફક્ત એક્સ ઘટક એટલે આ વાય ઘટક અહીંયાથી નીકળી જશે ક્લિયર વાય ઘટક અહીંયાથી નીકળી જશે એટલે આ 10 થી લેવાનું બરાબર 10 થી 0 જો યામ અહીંયા મૂકવો હોય તો આ પ્રમાણે મૂકી શકો કે 10 20 અને અહીંયા આગળ 0 0 બરાબર આ બીજું સ્ટેપ તમારે આ પ્રમાણે લખવાનું પછી અહીંયા આગળ એકલું એક્સ જ મળે છે આપણને બરાબર એક્સ દિશામાં તો આ વાય નીકળી જશે અને એક્સ રાખવાનો જો અહીંયા આગળ એકલો વાય મળતો હોય બરાબર વાય ઘટક તો અહીંયા આગળ આપણે વાય યામ લઈશું ક્લિયર ઓકે તો માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 10 to 0 10x into dx બરાબર ચલો 10 તો અચળ છે બહાર નીકળી જશે તો અહીંયા આગળ માઇનસ 10 to 0 અને અહીંયા આગળ 10 એટલે માઇનસ 10 બહાર x into dx ચલો હવે એક્સનું સંકલન શું થશે તો x² by 2 ચલો એ તો હવે આવડી જવું જોઈએ સંકલનની વાત મેં તમને કરી દીધી છે ક્લિયર ઓકે તો જો ઇઝ ઇક્વલ ટુ -10 ચલો આ પ્રમાણેનું હોય એટલે આ એક્સની એક ઘાત કહેવાય ને આ ઘાતનું જ છે ને સંકલન એક્સની એક ઘાત છે તો સંકલનમાં શું થશે તો એની અંદર એક ઘાત ઉમેરાય અને જે ઘાત બને એ ઘાત છેદમાં આવે 1 + 1 એટલે 2 થશે એટલે x² by 2 આવું થાય બરાબર અમે તમને શીખવાડેલું જ છે છતાંય ચલો ઓકે તો જુઓ અહીંયા આગળ x² by 2 અને લિમિટ બોલો ક્યાંથી ગયા 0 થી 10 to 0 ઓકે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચલો બહાર કાઢી દઈએ 2 ને બહાર કાઢી દઈએ એટલે -10 ભાગ્યા 2 તો અહીંયા રહેશે x² બરાબર 0 to 10 તો અહીંયા આગળ -5 અને અહીંયા એકવાર અપર લિમિટ એટલે કે 0 નો વર્ગ -10 નો વર્ગ તો -5 આ તો 0 થશે એટલે -10 નો વર્ગ 100 તો માઇનસ પ્લસ એટલે પ્લસ 500 વોલ્ટ આવશે બરાબર VO માઇનસ VP પીની સાપેક્ષે બરાબર પીની સાપેક્ષે ઉગમ બિંદુ ઓનું વિદ્યુત સ્થિતિમાં આટલું મળે 500 વોલ્ટ બરાબર તો આ પ્રમાણે પૂછાય તો તમે આ પ્રમાણે લખી શકો આની કોઈ જરૂર નથી આ તો ફક્ત મેં તમને સમજાવવા માટે જ કીધું છે બરાબર ડાયરેક્ટલી જો તમને આવડી જતું હોય તો સીધું આ પ્રમાણે લખી શકો પણ આવું કહેવા માગે છે રકમ એની મેં વાત કરી તમને ક્લિયર તો આજે આટલું બરાબર મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી ભણતા રહો ટાટા બાય બાય